آپ نے ہرمز کے لیے کسی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا، کہا ایران سے رابطے کے بغیر نئے راستے کا اعلان انتہائی خطرناک ہے۔ محفوظ گزرگاہ صرف ہمارے مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ نے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازم ہے۔ ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ تہران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو کہا، ایران نے اپنے ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کروائی۔ تہران کو رقم دینے کی تردید۔ مناب اسکول پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان اور ایران کا مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی فعال کرنے پر اتفاق۔ اہم اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خطے میں امن قائم ہونے پر اظہار مسرت۔ ایرانی عوام کے پختہ عزم و ہمت کی تعریف کی، کہا مستقبل میں دونوں ممالک کے روڈ اور ریل رابطے مزید مضبوط ہوں گے۔ ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کہتی ہیں، پاکستانی بھائیوں کی بھرپور حمایت اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئی ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے وفود کی سطح پر اہم بیٹھک۔ پاکستانی وفد میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر تجارت جام کمال اور وزیر بحری امور جنید انوار شامل۔ متعلقہ پاک ایران سینئر حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خطے میں امن قائم ہونے پر اظہار مسرت، بولے ایرانی عوام کے پختہ عزم اور ہمت کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر فرزانہ صادق کا جنگ رکوانے اور امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر، کہا پاکستانی بھائیوں کی بھرپور حمایت اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایرانی وفد سے گفتگو میں عبدالعلیم خان نے کہا، مستقبل میں پاک ایران روڈ اور ریل رابطے مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان زمینی روابط کی مضبوطی سے تجارتی مواقع بڑھیں گے۔ ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ نے دونوں ممالک کے درمیان ٹرکوں اور کنٹینرز کی کلیئرنس کے مسائل کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، ایران اور پاکستان کے درمیان ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔ اجلاس میں مختلف اہم تجاویز پر غور کیا گیا۔ دونوں وفود نے پاک ایران مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی فعال کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ بھی طے پایا کہ پاک ایران بارڈر پر حل طلب مسائل کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین سے IPP کے سیکرٹری جنرل میاں خالد محمود کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین نے استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ میاں خالد محمود نے IPP صدر عبدالعلیم خان کی جانب سے خیر سگالی اور مبارکباد کا پیغام دیا۔ ملاقات کے دوران گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال، عوامی مسائل اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ خطے میں سیاسی استحکام، ترقیاتی عمل اور عوامی فلاح کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ عوامی خدمات اور ترقیاتی ترجیحات پر گفتگو کی گئی۔ گلگت بلتستان کی تعمیر، ترقی اور عوامی توقعات پر پورا اترنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سابق اسپیکر نذیر احمد اور ممبر اسمبلی انور علی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ FIA کا اسلام آباد کے سیکٹر F71 میں چھاپا، انسانی اعضاء کی مبینہ سمگلنگ میں ملوث 5 ملزم گرفتار۔ گھر سے مختلف انسانی اعضاء اور مبینہ طور پر انسانی گوشت بھی برآمد ہوا ہے، فورینزک جانچ کے لیے بھجوا دیا گیا۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے قمر المنور نے ہمیں جوائن کیا۔ قمر، کیا ڈیٹیل ہے؟ جی، FIA کا سیکٹر F7 جو کہ پوش ترین علاقہ ہے، وہاں پر یہ گزشتہ روز چھاپا مارا گیا اور اس میں انسانی اعضاء مبینہ اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو وہاں سے انسانی اعضاء اور مبینہ طور پر انسانی گوشت جو ہے اس کو بھی برآمد کیا گیا۔ انسانی اعضاء قبضے میں لے کر فورینزک جانچ پڑتال کے لیے جو ہے وہ بھجوا دی گئی، جبکہ FIA نے تمام ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے جو FIA ہیڈ کوارٹر FIA زون ہے وہاں پر منتقل کر دیا اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے قمر، آپ کا شکریہ۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 34 ارب 74 کروڑ روپے مالیت کے 15 منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ 431 ارب روپے مالیت کے 9 بڑے منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنی کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ معلومات حاصل کرتے ہیں، شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سما کے بیورو چیف۔ شکیل، آگاہ کیجیے اس اجلاس کے حوالے سے۔ دیکھیے 15 مجموعی منصوبے ہیں، جن میں سے 9 بڑے منصوبے ہیں جو کہ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی یعنی ایکنی کو بھجوائے گئے ہیں۔ 431 ارب روپے ان کی لاگت ہے۔ اس کے علاوہ 34 ارب 74 کروڑ روپے لاگت کے کچھ منصوبے جو ہیں وہ حتمی طور پر منظور کر بھی لیے گئے ہیں۔ IT، صحت، توانائی، سڑکوں کے منصوبے شامل ہیں۔ ان میں آزاد کشمیر کے اسپتالوں کے لیے CT اسکین اور MIR مشینوں کی منظوری دی گئی ہے۔ جامعات میں اسپورٹس اور اس کے علاوہ تربیتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ روبوٹک سینٹرز آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے۔ لاہور میں جدید اسمارٹ بجلی میٹر نصب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی شامل ہیں جن کی اپروول دی گئی ہے۔ یہاں منصوبے اس میں شامل ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इंतखाबात तक मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन कराची बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन करवाने से बेहतर इंतखाबात ना करवाना है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का पीपी चेयरमैन को जवाब। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि कोई तफसील जानना चाहता है तो हाफिज नईम या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। खुदारा लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें यकीनन बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में बाइख्तियार इदारे वजूद में आने चाहिए। एक्स पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये इदारे सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होने चाहिए। मेयर और मुंतखब नुमाइंदे बल्दियाती निज़ाम में हकीकी इख्तियारात रखते हों, बसूरत दीगर इस लहासिल मश्क की कोई ज़रूरत नहीं। सिंध के कच्चे में हुकूमत की 100% रिट कायम है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल रसाई है। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां हुकूमत की अमलदारी ना हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, कच्चे के लिए जल्द तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। में अब हुकूमत की रिट 100% है और कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर हमारी फुटफॉल ना हो या एक्सेस ना हो या वहां पर हुकूमत की अमलदारी ना हो। कच्चा जो सक्खर या घोटकी हो या कश्मीर हो, शिकारपुर हो या इवन खैरपुर का जो कुछ पार्ट है, उसमें अभी पुलिस की दहशत है। पुलिस की एक्सेस है वहाँ पर और इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक्सेस है। आज़ाद कश्मीर में हकीकत मसख करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। IG लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदी से मुतलिक BBC की खबर हकायक के मनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। BBC ने गलत आर्टिकल शाया किया। किसी भी खबर पर रद्द अमल के बजाय उसकी तस्दीक क्या करें। किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका। बेबुनियाद आर्टिकल लिखा, लोगों को गुमराह किया गया। रावलाकोट के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कलदम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते और ड्राइवर्स पर तशद्दुद करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अफवाहसाजी और AI जनरेटेड कंटेंट के ज़रिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं और हकीकत जो है उसको मसख करके अपने ज़ाती मफादात के लिए दिखाया जाता है। BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda। तमाम रास्ते आज़ाद कश्मीर आने और जाने वाले खुले हैं सिवाय रावलाकोट के थोड़े से एरिए के। कहीं कहीं जो कलदम तंजीम के शरपसंद हैं वो रोड ब्लॉक करते हैं। वो इस तरह फूड आइटम्स की जो गाड़ियां हैं उनको लूटते हैं, उनके ड्राइवरों को मारते हैं। उसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI का जलसा नहीं था कि वज़ीर आला ने अपने गार्ड को बुलवा कर नारे लगवाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कल किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स ऐवान में आकर नारे लगा सकते हैं। स्पीकर को इस अमल का सख्त नोटिस लेकर जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए। ये शेर है, इस बेचारे के पीछे सारे काले चैनल्स वाले लग गए। PTI का जलसा होता तो उनको बुलाते हैं। ये स्ट्रेंजर इन द हाउस था कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को फ्लोर ऑफ द हाउस बुला कर उससे पॉलिटिकल पार्टी के नारे मरवाएं। तो फिर तो कल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आकर इस जगह पे आकर नारे मार सकता है। मैं समझता हूँ कि ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस के ऊपर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को शोकाज या सज़ा देनी चाहिए जिसने ये गलत काम किया है। तो हम आज भी ऑफ़र करते हैं कि वज़ीर आला साहब आए, CNG और गंदम के लिए हम इकट्ठे हुए, सूबे के मुकदमे के लिए हम इकट्ठे हों, हम वफाक से अपना मुकदमा लड़ें, लेकिन दलील और दलाइल के साथ। माजी के वज़ीर आला की तरह नहीं कि गालम गलोच के साथ। पिछले साबिक वज़ीर आला की भी आप तकरीर सुनी कि मैंने गलतियाँ की, वो की जब वो सीट पे बैठा हुआ था तो उस वक्त फ़िरौन बना हुआ था। आज वो कह रहे कि मैंने गलतियाँ कर ली हैं। मुहर्रम के दिन हमने सियासत नहीं करनी, हमने सियासत को साइड पे रखकर एक दूसरे के साथ जो है मिलकर इन चीज़ों को जो है गुजारना है। मुहर्रम में थोड़ी बहुत तकलीफ़ात होती हैं, रस्ते बंद होते हैं, दफ़ा 44 होती है, मोबाइल सिग्नल ऑफ होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। नवे मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस मुख्तलिफ शहरों में रवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किस शहर में क्या सिचुएशन है, हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से फहद भट्टी, इस्लामाबाद में शहजाद अली, फैसलाबाद में रिदा सिंधु और मुल्तान में मोहसिन अली हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं और फहद भट्टी से हम बात करेंगे। फहद बताएगा मरकजी जुलूस कहाँ से बरामद हुआ और कहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा और पूरे लाहौर में इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम। बिल्कुल 9वीं मुहर्रम का जुलूस जो लाहौर में एक कदीमी जुलूस है, वो रवायती जुलूस अपने रास्तों से गामजन होता हुआ जो है वो इस वक्त सेक्रेटेरिएट चौक से गुजर कर जो है वो खैमा सदात की तरफ गामजन है। ये जुलूस
एक रवायती और कदीमी जुलूस है जो पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से जो है वो बरामद होता है और उसके बाद जो है ये अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ सेक्रेटेरिएट चौक और उसके अलावा बाबा ग्राउंड से होता हुआ जो है ये खैमा सादात पहुंचता है, जहां पर मजलिस होती है। मजलिस ख़त्म होने के बाद ये जुलूस जो है वो दोबारा इन्हीं रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट पहुंचकर ही इख्तिताम पजीर होता है। लाहौर शहर में इस वक्त इस जुलूस के अलावा, ये जो मरकज़ी जुलूस है, इस जुलूस के अलावा दीगर छोटे बड़े जुलूस और मजालिस जो है वो मुनक्किद की गई हैं, जिसके लिए पुलिस की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रखी गई है। मरकज़ी जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों अफसरान जो हैं वो मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के तमाम रास्तों को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जुलूस के रास्तों की तरफ आने वाले जो मुख्तलिफ रोड्स हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को मुतबादल रास्ते अपनाने की हिदायत भी की जा रही हैं। इस वक्त जो है वो जुलूस GPO चौक के करीब पहुंच चुका है। जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है, नौखानी की जा रही है, सीना कोबी भी की जा रही है और जगह जगह सबील का भी इंतज़ाम किया गया है। सबील का भी इंतज़ाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद रहेगा शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, इस्लामाबाद से शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप देखिएगा इस्लामाबाद में जो मरकज़ी जुलूस है वह भी किस जगह पर पहुँचा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर, से मालूमात हासिल करेंगे। मोहसिन, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप देखा कि मुल्तान में अभी जो मरकज़ी जुलूस है वो किस जगह पर पहुंचा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? की तरह मुल्तान में भी 9 मुहर्रम तय मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्तान में आज छोटे बड़े 155 बरामद किए गए हैं, जबकि 344 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। जो सबसे बड़ा जो मुल्तान का मातमी जुलूस है इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ तो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अब आके इख्तिताम पजीर हो गए, जबकि छोटे जो जुलूस हैं वो नमाज मगरिब तक इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी तमाम जो जुलूस है उसकी निगरानी की जा रही है, जबकि जुलूसों के एहतराफ में ख़ास तौर पर लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। पुलिस का ये कहना था कि अब नमाज मगरिब बैन के बाद मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए भी तय सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए, जबकि साथ साथ जहाँ जहाँ भी इमाम बारगाह मौजूद है वहाँ पर जो कंटेनर्स लगा के रस्तों को भी बंद किया गया और तमाम जितने भी असरदार यहाँ पर जुलूस के साथ साथ मजालिस में शिरकत करेंगे उनकी तय सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। उसके बाद उनको जो मजालिस के लिए इमाम बारगाह में जाने की इजाज़त भी होगी। पुलिस की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और हर तरफ यहाँ पे पुलिस रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात की जा रही है। ठीक है, साथ ही रहेगा शहर कायद का रुख करते हैं, नवीद से बात करेंगे। नवीद, आप बताएगा शहर कायद में जुलूस की और जो सबीले हैं, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल, उनकी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है वो नस्तर पार्क से बरामद हुआ। ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर 2 घंटे ताखिर का शिकार है जुलूस। आपने सिक्योरिटी का पूछा, सिक्योरिटी के अगर इंतजामात की बात की जाए तो जो मरकजी जुलूस है इसमें 6000 पुलिस एहलकार, 2000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। जो जुलूस के रास्ते में मेजिना रोड है, बुलंदो बाला इमारतें हैं, वहाँ पर माहिर निशानेबाज तैनात किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की 3 टीमें हैं जो स्वीपिंग का काम अंजाम दे रही है और जैसे ही वो रूट को क्लियर करार देती हैं जुलूस आगे बढ़ता है। मजमूई तौर पे शहर भर में 20000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार छोटे बड़े जुलूसों की सिक्योरिटी पे तैनात हैं। शहर भर के जो छोटे जुलूस हैं वो आकर इस बड़े जुलूस में जम होंगे और ये जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवाना मारेगा। इस वक्त जो जुलूस है वो तिब्बत सेंटर से कुछ ही दूर है, जिसके बाद ये दोबारा एक दफ़ा एम.ए. जिन्ना रोड पर चढ़ेगा और उसके बाद अपने रवायती रास्तों से होता हुआ ओल्ड सिटी एरिया में दाखिल होगा और जहाँ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह है वहाँ पर यह इख्तिताम पजीर होगा। एडिशनल IG कराची, कमिश्नर कराची और दीगर जो आला अफसरान हैं उन्होंने जुलूस के इंतजामात का जायज़ा भी लिया। जुलूस जो है इसने अपनी जो नमाज ज़ोहरीन है वो इमाम बारगाह अली रज़ा पर अदा की थी, जहाँ पर कुछ देर ठीक है। नवीद, अपना अपडेट के हमारे साथ मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद है। रिदा, फैसलाबाद में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने जुलूस कुल मिलाकर इस शहर से निकाले गए? मरकजी जुलूस अभी किस जगह पहुंचा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी 9 मुहर्रमुल हराम को इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादारीन की जानिब से मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के भी यहाँ पर काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाक अफवाज की कंपनियाँ भी जो हैं वो तैनात हैं, जबकि इसके साथ साथ नजर न्याज का और लंगर का सिलसिला भी जारी है। वारिसपुरा में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर नजर न्याज का जो है वो एहतमाम किया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस अजीम वाक़े के हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہم مطلب بہت عقیدت کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں اپنے اسٹار آرگنائزیشن کی جانب۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ جو واقعہ کربلا ہے اور شہداء کربلا ہیں ان کو خراج عقیدت بھی جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبیلوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ خواتین، بچے، بڑے سبھی جو ہے وہ مجالس میں شریک ہیں، عزاداری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے سخت مانیٹرنگ جو ہے اس کو یقینی بنانے کے سیل جو ہے وہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ ملتان کا رخ کریں گے، محسن سے بات کریں گے۔ محسن، آپ کیا اپڈیٹ کریں گے؟ باہر گئے، وہاں سے برآمد ہوا تھا اور اب اس ٹائم آ کے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ملتان میں ڈویژن کے حوالے سے بات کی جائے تو 55 کے قریب جو آج جلوس برآمد کیا گیا، جبکہ 344 مجالس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 3000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ تمام جو چھوٹے بڑے جلوس تھے وہ نماز مغرب کے وقت اختتام پذیر ہو جائیں گے اور اس کے بعد مجالس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ جلوسوں کے اطراف میں نظر و نیاز کا سلسلہ بڑا بہترین چلتا رہا۔ یہاں پہ لنگر کا وسیع یہاں پہ انتظام تھا اور جس کی وجہ سے جو شہداء کربلا کی یاد میں جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ نذرانے بھی پیش کیے اور اب اس کی نماز مغرب کے بعد یہاں پہ مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس کے لیے تمام جو سیکورٹی اہلکار یہاں پہ تعینات، جبکہ جتنے بھی یہاں پہ امام بارگاہ ہیں جہاں پہ مجالس کا انعقاد کیا جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں، اسلام آباد سے شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، شہر اقتدار میں کتنے جلوس نکالے گئے؟ مرکزی جلوس ابھی کس جگہ پہنچا ہے؟ انتظامات سیکورٹی کے وہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ نویں محرم الحرام کے مختلف جلوس شہر سے نکالے گئے۔ تقریباً آج شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے 17 جلوس جو ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ جو مرکزی جلوس تھا وہ مرکزی امام بارگاہ اسنا عشری G6 سے برآمد ہوا۔ دن تقریباً 1:30 بجے یہاں سے جلوس برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت جلوس جو ہے وہ اپارا چوک میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پولی کلینک اور اس کے بعد حکیم لقمان روڈ سے ہوتا ہوا جلوس واپس امام بارگاہ اسنا عشری پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ اگر میں سیکورٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں تو اوورآل اسلام آباد میں آج 6000 کے قریب جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جب IG اسلام آباد اس جلوس کو خود مانیٹرنگ کے لیے یہاں پر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ اس جلوس کے ساتھ تقریباً 3000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مختلف جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی پولیس کے ہمراہ جو ہے وہ جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کنٹینر کی جو ہے وہ آہنی دیوار کھڑی کی گئی ہے جلوس کے بیرونی اطراف میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت سیکورٹی چیکنگ کے بعد تمام افراد کو جو ہے وہ جلوس میں شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے اور 3 لیئر سیکورٹی قائم کی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور سیکرٹری داخلہ نے بھی جو ہے وہ اس جلوس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی ہے اور وہ خود یہاں پر پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ DC اسلام آباد بھی جو ہے وہ جلوس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ IG کے ہمراہ شہزاد آپ ہمیں وفاقی دارالحکومت کی سچویشن بتا رہے تھے، ساتھ ہی رہے گا اسلام آباد سے ہم نے آپ کو بتایا پشاور کا رخ کریں گے اور سجاد سے بات کریں گے۔ سجاد آپ بتائے گا پشاور میں مرکزی جلوس کہاں کہاں سے برآمد ہوئے، روٹس کیا ہیں، سیکیورٹی کیسی ہے؟ پشاور میں مرکزی 9 محرم الحرام کا جلوس جو ہے صبح 10 بجے صدر حسینیہ سے جو ہے برآمد ہوا تھا اور وہ اپنے راستوں سے صدر کے چوک فوارہ سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو چکا ہے، جبکہ بھی دوسرا 9ویں محرم کا جلوس جو ہے پشاور امامیہ کالونی سائیں گلاب سے جو ہے برآمد ہو چکے ہیں اور وہ اس ٹائم مرکزی GT روڈ حشنگری کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حشنگری سے یہ جلوس جو ہے چوک شادی پیر میں انٹر ہوگا اور اس کے بعد ہوتا ہوا جو ہے قصہ خانی میں جائے گا اور یہ شب عاشورہ کے جلوس میں جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے ہیں۔ GT روڈ پہ بھی جہاں پہ جلوس اس ٹائم گزر رہا ہے پورے روڈ کو جو ہے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اور ہم بھی اس ٹائم کافی دور کھڑے ہیں یہاں پر جو ہے گاڑیوں کو دور پارکنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیدل جامع تلاشی کے بعد ہی جلوس کے لیے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ جلوس کے لیے ڈرون کے ساتھ ساتھ جو CCTV فوٹیج اور سیر سٹی کیمروں کی مدد سے جو ہے سرویلنس بھی کی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں عزادار جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ لاہور میں صوفی بزرگ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پنجاب کے وزراء بھی شریک ہوئے۔ عرس کا باقاعدہ آغاز ماہ سفر میں ہوگا، قاسم ارشد رپورٹ کریں گے۔ میں حضرت داتا گنج بخش کے 983ویں سالانہ غسل کی تقریب، درود و سلام کی صدائیں۔ غسل کی تقریب میں نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور صوبائی وزراء کی شرکت، مزار کو عرق غلاب سے غسل دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر نے چادر چڑھائی، درود و سلام کی خصوصی محفل کا انعقاد، پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مالک و مولا وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما،
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दाता दरबार तस्वीर गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि दरबार का तोसी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने के लिए कोशा है। ये जो फाइनल एक दफ़ा फिर जो एक्सटेंशन हो रही है, अल्लाह के फजल करम से ये सबसे बड़ी एक्सटेंशन है और इसका जो है सेरा वो पंजाब हुकूमत की जो सरबराह हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को जाता है, उनकी टीम को जाता है, सेक्रेटरी औकाफ और पूरी टीम और वज़ीर औकाफ ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब देखें कि ये इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी ये जो मंसूबा है मुकम्मल हो। मेहमानों की खालिस दूध से तवाज़ु भी की गई और उसका बाकायदा आगाज माह सफर में होगा। आगे बढ़ेंगे। गोमलजाम हाइडल पावर स्टेशन का मुतासरा यूनिट बहाल कर दिया गया। तर्जुमान वाबदा का बयान, कहा बहाल शुदा यूनिट को टेस्टिंग के बाद नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। गोमलजाम हाइडल पावर अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत 17.4 मेगावाट पर चल रहा है। पावर स्टेशन गुज़िश्ता 8 साल से सलाहियत से आधी बिजली पैदा कर रहा है। मुकम्मल बहाली से खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों को फायदा पहुंचेगा। 35 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे यूनिट की बहाली का काम अप्रैल में शुरू किया गया, जिसे 80 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करके नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया।